مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتح على سيدنا محمد بن عبد الله تعين ونبي بنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وزوجه ذرية البيت وكل صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا مهاجر والإيزا شيخنا الشيخ أبو بكر بن سالم بن محمد رحمه الله فصل البارك محدد العدل سنة سلال الغيوب سنة محمد فقد سكت فقد سكرت ووصلهم أقبل من جمعين تلقشان تلقشان ورحمة المغفرة وإلى رواية الزبر ومحمد وسلم على ووصلهم أقبل من جمعين أن الله يتجاشى تجاشى برحمة الله في الأرواح التي صوفيا لما كان والأرض المقر بها وإلى أرواح الذين جميعا أيام الله وأولياء صالحين من بدأ من لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح الذين بعدهم وعلوا لنا ولتسلم ووصلهم أقبل من جمعين أن الله يتجاشى تجاشى برحمة المغفرة وبلغ الصلاة رسولنا الظالم بالذين أنصارنا رب الفايم ومقدر الإنسان النووي والإمام القدر والإمام الصدر والإمام الروي ورافع الفاي والإمام يزيد القمر والإمام يزيد محمد سليمان الجزولي ووصلنا وقال إجمعين تشاء رحمة المغفرة وبلغ الصلاة رسولنا النبي والإمام تعاطى محمد محمد سليمان حبيب سلم بن سلم وصلنا الحجي لا رسولنا حسين ولا رسولنا محمد برحمة الله برحمة الله الحجي لا رسولنا ضرب المسلم وضرب حسن وسلم وشادري سنعم الله من شهر محمد المالكي ولا رسولنا ولا رسولنا بالمحيط محمد حبيب كذا خالد من خالد ولا رسولنا حبيب وبكر المشهور موصلنا وبرم اجمعين أن الله يتجاشى تجاشى برحمة المغفرة ويعيد علينا بركاتهم وصالحهم وانوارهم ولومهم ونفعات بالدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتجاشى تجاشى برحمة المغفرة وأن الله يفتح علينا بعد من وجهنا من ديننا ونصر السبيل وأن الله وبالأجزاء وجزء البيت وكتب ونصر من خالد محمد ورحمه وتبجر ونصر بجر من ذلك ولا رب لك من يدعو الله ولا من محمد من القرآن لا رب من كامل القرآن لا رب لك من محمد وجعل من الغلال جل محمد من القرآن الرحيم ولا روح جاسم بن صبر ولا روح هجفة بن عبد الله روح محمد الدين ولا روح حجة أسماء بنت أبي عاصم لا عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم لا روح نسبة الإسلام dan sudah wajah rahmat timnya tim Pak Mulyado wala ruh dan bulan wala ruh dia kubasrin amin wala ruh saja yang bulan orang yang pujan wala ruh sementara wala ruh haji stadi wala ruh yang musafir dan menasib wala ruh yang binti Faton Nawiri wala ruh wajah binti Suparno Suri yang maupun yang terbersama rahmat wala ruh kalian antara bin bagian bidin atau sesabil untuk bidin hawa dan hawa dan akhir وأن الله سلام سليم وسلم سليم عجل بحكم لا كان وأن الله يرزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا باركا فيه وأن الله يشفينا في رمضان ومرضى المسلمين والله يطيل أعمارنا في طاعته وطاعة رسوله بجانب سبيل دعوة سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم على بشر العافية وبشر البركة في دين الدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا أولادنا وفي العالمين بين يدينا ونسى سبيل وأن الله يرزقنا وإياهم فأهل النبيين وجل المرسلين الأهم ملائكة المكرمين وأن الله يملأ قلوبنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأحبابنا قلوبنا جماعتنا وإخواننا وأحبابنا بنور الله ومعرفة الله ومحبة الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يحبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا الراشدين وأن الله يختمنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا بالخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنا تعلم وتعليم وذكر تذكيرا والانتفاع بعد واستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى هدى الخير بإذن الله تعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين
ajma'in wa la dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma hikmah wasalihin. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah sampai dengan halaman 89 baris 14 dari atas. Masih kita berbicara tentang perkara sabar, ya, Bapak sekalian, hadirin sekalian. Sampai dengan sabda Rasulullah SAW. Wa qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man yasbiru yusabbirhullahu. Siapa orang yang bersabar, maka Allah karuniakan sabar dan diberikan taufik kepadanya untuk bersabar. Kalau orang sudah diberikan sabar, sifat sabar, maka dikatakan wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah diberikan kepada seseorang ata'an, satu pemberian, khairan, lebih baik, wala ausa, ya, dan juga lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran. Tidak ada pemberian yang lebih besar, yang lebih baik daripada kesabaran. Orang ketika hidup di dunia ini, hadirin hadirat sekalian, mereka ini kan kepengen bahagia, ya. Semua kita kepengen bahagia. Bahkan dalam sholat kita minta kebahagiaan hidup. Setelah habis sholat kita minta as-salamah, kebahagiaan wal afiyah. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Haina Rabbana bissalam. Hidupkan kami, wahai Tuhan kami, dengan assalam, keselamatan, kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki diperoleh seseorang dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu bisa bahagia kalau dia dekat dengan Allah. Kalau ada orang bilang dia bahagia hidupnya dengan maksiat, ya, dengan pura-pura di dunia ini, melanggar perintah Allah dan lain sebagainya, dibilang mereka bahagia, lah. Itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang cuma sementara. Bahkan di dunia pun cuma sementara, apalagi di akhirat. Ukuran di dunia ini kebahagiaan seperti ini kebahagiaan yang semu, yang sementara. Katakan kita mau cari kebahagiaan di apa coba? Di dalam harta. Pasti ntar udah ada kurangnya, pengen yang lain, ada urusan yang lain, ada keinginan yang lain. Orang bahagia, katakan pengen cari kebahagiaan dengan jalan-jalan, piknik, tamasya dan lain sebagainya. Dalam jalan-jalan itu piknik, tamasya, orang akan capek, lelah, capek. Udah capek nggak bahagia lagi sudah. Ya, capek, badan akan tidur. Ketika itu tidur lebih nikmat buat dia. Jadi kebahagiaan di dunia itu semuanya. Di dunia ada kebahagiaan yang benar-benar bahagia, kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Penciptanya. Karena Allah lah sumber kebahagiaan itu. Allah memberi kebahagiaan itu. Orang yang dekat dengan Allah, Allah berikan kebahagiaan yang disebut tadi as-salam. Allahumma antas salam wa minka salam. Engkaulah kebahagiaan, keselamatan. Engkaulah pemberi keselamatan, kebahagiaan. Wa minka salam wa ilaika ya'udus salam, dan kepada Engkau ya Allah kembali segala keselamatan dan kebahagiaan. Fahaina Rabbana bisalam, maka hidupkan kami, wahai Tuhan kami, dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu diraih sekali lagi untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sementara jiwa manusia ini, jiwa orang itu, tabiat setiap manusia itu sudah menjadi wataknya mereka membenci kebenaran, ya cenderung kepada kebatilan. Kalau mau bahagia ya harus di jalan kebenaran, menolak semua jalan kebatilan, jalannya syaitan, jalannya hawa nafsu, semua ditolak. Yang diinginkan jalan kebenaran, jalan takwa. Nah, hawa nafsu kita melawan itu, nggak suka itu. Watak manusia nggak suka terhadap kebenaran, sukanya kepada kebatilan. Iya, begitu. Itu semua orang dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Jadi untuk seseorang yang kepengen katanya kebahagiaan, maka dia akan selalu membutuhkan kesabaran. Dia akan membutuhkan kesabaran. Karena itu dia tadi dilawan tuh kepengenan hawa nafsu, kebatilan yang diinginkan hawa nafsu, syaitan dan lain sebagainya ditolak, begitu. Dan dia memaksa dirinya untuk mengikuti jalan kebenaran. Nah itu memaksa diri untuk mengikuti jalan kebenaran, menolak daripada kebatilan, itu dibutuhkan sabar yang kuat. Makanya dikatakan dalam hadis ini, siapa orang yang bersabar, Allah berikan sabar kepadanya. Sabar itu sumber kebahagiaan, bukan hanya syukur. Di dalam kesabaran ada kebahagiaan, begitu ya. Orang yang sabar setiap pagi dia bangun sholat tahajud, ya, dia bangun sholat subuh. Awalnya dia maksa dirinya, dipaksa dipush dirinya untuk melawan keinginan nafsu yang pengen tidur, lagi enak-enaknya tidur, dilawan hawa nafsunya. Ini perlu kesabaran, butuh kesabaran. Tapi lambat laun insya Allah kalau dia istiqomah, dia akan merasakan kenikmatan daripada bangun malam itu. Ya, ketika orang terlelap tidur, dia bangun bermunajat kepada Allah, sujud dan rukuk kepada Allah. Ya, itu cirinya orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Walladzina ma'ahu asyidda walal kufar hama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan dari pancaran wajah mereka dari bekas sujud. Allahumma ja'alna minhum, semua kita dijadikan kelompok yang bersama Nabi Muhammad. Yang cirinya rukuk dan sujud, terpancar dari mereka cahaya sujud. Cahaya sujud itu bukan jidat yang hitam, Pak ya. Ya, jangan salah artikan. Masalahnya nih orang banyak yang salah mengartikan. Saya tidak lagi mengomentari orang yang jidatnya hitam, dan kita nggak boleh suudzon. Orang yang jidatnya hitam boleh jadi dia memang kulitnya sensitif. Ya, kulitnya sensitif, kena karpet begitu, ada debu dia gatal jadi hitam gitu. Karena ada juga di sana yang berpendapat, hadirin hadirat sekalian, bahwa harus hitam jidatnya. Jadi orang beriman itu yang bersama Nabi Muhammad harus kelihatan antara sujudnya. Maka nggak dihitam-hitamin Pak, digosok itu ya. Biar kelihatan antara sujud. Ini salah. Pemahaman seperti ini salah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, athar yang yang batin. Orang beriman dia bisa melihat wajah orang-orang yang sujud itu, dia bisa melihat cahaya wudu dari wajah orang-orang itu bisa. Nggak peduli wajahnya kulitnya hitam, kuning, putih. Kalau orang yang biasa terbasuh air wudu, khususnya wudu di tengah malam, ya sebelum subuh itu beda wajahnya. Wajahnya bercahaya, ada cahaya wudunya. Ya. Dan dengan itu nanti Nabi mengenalin kita, hadirin hadirat sekalian. Rasulullah mengenalin kita nanti di hari kiamat dengan bekas wudu kita. Katanya Rasul SAW, ummati ghurratun muhajjaluna yaumal qiyamah. Umatku adalah orang-orang yang wajah, tangan dan kakinya bercahaya, begitu. Dari apa mereka bercahaya itu? Min athari wudu, dari bekasnya wudu. Nanti bercahaya. Cahaya itu ulama mengatakan seperti warna putih di jidatnya kuda. Tahu kuda ya?
Kuda tuh warna coklat atau hitam, kadang ada garis putih di sini ya. Itu seperti itu, bercahaya wajah, tangan. Nabi kenalinya dari situ. Makanya beliau katakan, "Famanis atau aminkum, siapa yang bisa di antara kalian ayutillah nguratahu begitu, untuk melebihkan batas wajahnya dan batas tangan serta kakinya ketika berwudu, biar kenapa? Biar cahayanya lebih sempurna." Sallallahu alaihi wasallam. Karena kita butuh pengenal itu KTA kita nanti untuk dikenali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ada sahabat namanya Abdullah bin Unais. Dia diutus Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Bani Mahdal atau apa itu saya lupa. Yang ketika itu mereka pemimpinnya berkeinginan untuk berkoalisi dengan pasukan Uhud, pasukan Quraisy. Kalau mereka ikut, kaum muslimin waktu itu masih sedikit jumlahnya. Kalau mereka ikut gabung di situ, menyulitkan kaum muslimin, ya, karena posisi mereka yang strategis. Nah, Nabi utus supaya melobi itu orang atau bagaimana caranya beresin ini perkara biar kabilah itu, ya orang Bani tersebut, ya kabilah tersebut kan nggak ikut bergabung kepada orang-orang Quraisy. Diutuslah Abdullah bin Unais, dan Abdullah bin Unais sukses melaksanakan tugasnya. Dia membunuh ketua. Nah, Rasulullah izinkan dibunuh pemimpin daripada kafilah tersebut atau bangsa tersebut, ya, sehingga mereka batal bergabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Dia pulang kepada Rasulullah bahkan senang dengan berita yang disampaikan. Lalu beliau kasih sebatang kayu di tongkat, kayu pendek namanya. Dikasih Abdullah bin Unais kayu tersebut, ya, peganglah ini kayu untukmu dariku, kata Rasulullah. Dan Unais ambil itu kayu, dibawa pulang. Terus ditanya sama sahabat, itu apa kayu apa itu? Dari Rasulullah. Buat apa? Nggak tahu, dikasih, saya terima aja. Nanti mesti tanya apa itu kayu buat apa? Tanya sama Rasulullah. Jadi balik lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kayu buat apa? Ya Unais, itu kayu adalah penanda antara aku dengan engkau. Nanti di hari kiamat, ya, aku akan mencirikan kau dengan membawa kayu itu. Oh, dikira luar biasa. Dibawa itu kayu kemana dia pergi, dibawa sampai diberwasiat, nanti kalau aku meninggal dunia, tolong kayu ini dikuburkan bersamaku, diletakkan di dalam kain kafan. Begitu. Itu tanda yang Rasulullah berikan kepada Abdullah bin Unais supaya dicirikan nanti di hari kiamat. Nah, terus buat kita tandanya apa? Nah, di situ Nabi bilang, ummati duratun muhajjalun. Nah, kita sudah dikasih tanda juga, dikasih KTA, ya, dengan air wudhu. Wahakata, ya, Rasulullah akan kenali kita insyaallah dengan bekas wudhu kita. Ya, jadi sekali lagi untuk menuju jalan kebenaran, kita mesti menolak jalan kebatilan, dan itu diperlukan sabar. Ya, itu diperlukan sabar. Memaksa tidak mengikuti hawa nafsu, melawan hawa nafsu, melawan keinginan syahwat, melawan keinginan godaan syaitan, melawan semuanya. Bangun tidur aja pagi-pagi ini kita perlu berjuang. Yang pemula, ya, yang baru-baru mulai. Tapi kalau yang udah biasa ke jamaah di sini, masya Allah, ya, sudah terbiasa bangun sebelum subuh, ya, udah enak, sudah kelasnya bukan lagi pemula yang masih maksain diri, tapi udah asyik insya Allah, ya. Sudah senang dengan bangun malam ini. Akan seperti itu, akan meraih kebahagiaan. Tidak ada yang lebih bahagia dari kita panjatkan tangan kita, ya, sehari sholat tahajud, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Sehingga katanya ulama, ya, ahli bangun malam, ahli tahajud, kalau di surga, ahli surga itu merasakan kenikmatan yang kami rasakan, seperti yang kami rasakan ketika bangun malam, ketika tahajud.
Ketika munajat kepada Allah saat manusia sedang tidur, maka ahli surga itu mempunyai kenikmatan yang indah, kenikmatan yang bagus. Jadi mereka membandingkan kenikmatan yang mereka rasakan bukan dengan kenikmatan dunia, bukan dengan harta dan lain sebagainya. Mereka membandinginnya dengan kenikmatan nanti di surga. Kalau di surga nikmatnya kayak gini, berarti surga itu enak, begitu. Coba bayangkan, sudah sampai belum kita sampai derajat itu? Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Allahumma la tahrimna dhafar salihin. Ya Allah, jangan mengharapkan kami kita rasa yang Kau berikan kepada kaum salihin. Ya, wahakala. Jadi makanya dikatakan dalam hadis ini bahwa tidak ada seseorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan tidak pula lebih luas daripada pemberian kesabaran, hadiah kesabaran dari Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru mi'walul mu'min. Sabar itu mi'wal. Mi'wal itu sebetulnya alat untuk bercocok tanam, arti makna awalnya. Pacul atau sekop itu mi'walul mu'min. Mungkin maksudnya senjata atau maksudnya alat seorang mukmin untuk meraih kebahagiaan yang tadi kita sebutkan. Senjatanya. As-sabru mi'walul mu'min. Wa sabru amiru juludil mu'minin. Dan kesabaran itu adalah amir, ya, pemimpin atau pimpinan tentara seorang mukmin. Jadi kalau kita ini ibarat kata sebuah kerajaan diri kita ini, ya, maka ada tentara-tentaranya. Pimpinan tentara di dalam diri kita adalah sabar. Ya, sabar itu memimpin anggota tubuh semuanya, tangan, mata, kaki, begitu, faraj, haluan, ya, khususnya anggota tubuh yang 7, begitu ya. Anggota tubuh yang 7 ini sesuai dengan banyaknya pintu neraka. Salah satu dari 7 anggota tubuh ini, diikuti syahwatnya, diikuti hawa nafsunya, godaan syaitannya, maka akan terjeblos di salah satu daripada pintu neraka yang 7 itu maupun benar. Ya, apa dia? Mata, begitu ya. Terus telinga, terus lisan, yang ketiga, lalu kedua tangan, ya, kaki, begitu, hati dan kemaluan, 7. Itu semua anggota tubuh yang 7. Kita lagi bahas masalah sabar di hati, itu pimpinannya semua, hati pimpinan semuanya, yang menggerakkan semuanya. La ilaha illallah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma taqrahu khairun katsir. Ya. Dalam kesabaran ala ma taqrahu, di dalam perkara yang kau tidak sukai, khairun katsir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Ya. Banyak di dunia ini kita gak senang, itu gak suka, begitu. Tapi kita mesti ngejalaninya seperti sakit, ya, musibah, ujian. Kita udah melalui 2 tahun kemarin masa pandemi, masih pandemi, tapi udah mulai, alhamdulillah ya, udah mulai terbuka. Haji, umroh, apa udah dibuka semua, alhamdulillah. Insya Allah ujian 2 tahun itu, ya, akan ada kebaikan hikmah yang nampak setelah itu. Kita akan lihat nanti kebaikan seperti apa yang Allah buka untuk orang-orang yang bersabar. Karena janji Nabi, janji Allah melalui Nabi Muhammad dalam kesabaran itu ada kebahagiaan, kebaikan yang besar yang menanti di dalam setiap kesabaran. Ya, setidaknya surganya Allah, setidaknya itu. Ya, itu paling utama itu, ya, paling utama. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Pahala orang yang bersabar kemarin diberikan oleh Allah tanpa dihisab, ya.
Dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, tentunya Allah mengganjar pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa dihitung-hitung lagi. Nah, berapa kali lipat, 10 kali lipat, sekian kali lipat, enggak. Orang yang bersabar pahalanya nggak pakai dihitung lagi sama Allah. Ya, makanya disuruh orang-orang yang beriman itu untuk mencari bantuan, ya, di dalam menjalani hidup ini dengan sabar dan sholat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan, carilah bantuan, ya, dalam hidup kamu ini dengan bis-sabri, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya. Qal wa fil khairi wa fil khabari awal athari, dan dalam khabar atau athar dikatakan annal imana syatrani, bahwa iman itu ada dua pokok utama dalam keimanan itu. Ahaduhuma as-sabru wa tsani asyukru. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Itu dia kuncinya hidup, mau bahagia di akhirat, di dunia, di akhirat, yaitu dua itu, sabar dan syukur. Orang kaya yang luas, sehat, ya, mereka beribadah dengan syukurnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan syukurnya. Orang diberikan kelebihan harta, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kelebihan yang dia miliki? Dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu, nikmat luas, nikmat sehat, nikmat harta, ya. Beribadah kepada Allah yang terbaik buat dia adalah dengan bersyukur. Begitu. Hartanya digunakan di jalan Allah. Jangan disimpan aja. Jangan ditumpuk aja tuh harta. Mana yang buat kita nanti? Banyak orang-orang numpuk hartanya, beli tanah, beli ini, beli itu, dan tua. Dia belum pernah mewakafkan tanahnya untuk masjid kah, untuk pesantren kah, ya, untuk kebaikan yang mengalir, apa amal jariah buat dia. Dimikirin anak-anaknya, bagus mikirin anak-anak, tapi kan anak-anak sudah ada bagian itu, sudah ada banyak tanahnya. Banyak orang-orang kaya seperti itu. Nah, buat ente pikirin yang nyari duit bagaimana? Yang nyari duit kita. Begitu kita meninggal cuma dikasih anak-anak kita itu 3 lembar kain kafan, gak lebih. Ya, kalau lebih dari 3 lembar kain kafan itu minta persetujuan ahli waris dulu. 3 lembar kain kafan, gak lebih dari itu. Anak-anak kita dari harta kita cuma ngambil 3 lembar kain kafan, sudah. Antar ke kuburan bukan lagi harta kita, pakai ambulan sudah. Punyanya masjid, ya, punya RW, ya. Gitu, jangan antar ke kuburan. Begitu. Habis itu semua pulang, harta pulang, anak pulang, amal doang yang namanya. 3 lembar kain kafan dari dunia ini cuma. Nah, ini capek-capek cari duit setiap hari. Kita capek-capek nyari duit 3 hari. Setiap hari cuma dapat 3 lembar kain kafan. La ilaha illallah. Makanya beribadah kepada Allah selagi kaya dengan bersyukur. Banyakin amal, banyakin sedekah, banyakin jariah, begitu. Itu cara orang kaya beribadah. Cara orang kaya, orang yang luas beribadah yang begitu. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ditakdirkan jadi orang yang biasa-biasa aja, bahkan orang susah, sempit ekonominya, atau dalam kondisi sakit, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kondisi sakit, sempit dan miskin? Begitu? Ya, cara beribadah mereka kepada Allah adalah dengan sabar. Jadi mau bagaimana juga ada jalan menuju Allah. Jadi orang kaya jalan menuju Allah dengan bersyukur. Ya, meraih kebahagiaannya dengan bersyukur. Jadi orang yang susah, sempit, miskin, atau diuji sakit, jalan kebahagiaan dia adalah dengan sabar. Tidak ada jalan sih kemarin. Tapi ujian yang lulus daripada ujian susah, ujian sempit, sakit, dengan yang lulus dari ujian kaya, luas, sehat, itu banyakkan yang lulus ujian miskin, sempit,
sakit itu lebih banyak yang lulus. Banyak yang lulus. Ya, berhasil. Buktinya apa? Buktinya nanti kebanyakan ahli surga kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan ahli surga dari umatnya Nabi Muhammad minal fuqara wal masakin, dari orang fakir miskin. Nanti mereka orang-orang yang di dunianya susah tapi lulus ujian. Karena buat mereka ujiannya lebih gampang itu. Lebih gampang dijalanin ujian susah. Emang di dunianya gak enak, tapi lebih gampang dijalanin dengan sabar. Ya, orang miskin saya katakan dinamakan miskin karena tenang. Orang miskin itu diambil dari kata-kata tenang. Miskin sama sakinah itu sumber katanya sama. Ya, begitu. Artinya tenang. Orang miskin orang yang tenang. Dinamakan miskin di dalam Al-Quran. Wal masakin wal fuqara wal masakin. Ya, orang-orang yang tenang. Kenapa di orang miskin dibilang tenang? Orang yang gak berharta dibilang tenang. Karena memang gak banyak lagu. Ya, gak banyak kepengenan. Gak kemana-mana, di rumah aja. Beda sama orang kaya. Orang kaya udah mau akhir tahun nih. Ini jalan-jalan kemana ini kita? Ya, akhir tahun liburan. Orang miskin pikir liburan, kagak, beras buat hari ini gimana, gitu ya. Enggak, jadi makanya dibilang tenang, gak kemana-mana dia, di rumah aja. Tenang dia, gak kemana-mana. Ya, gak banyakan lagu, orang kaya kebanyakan lagu. Ya, beli ini, beli itu, gaya ini, gaya itu. Orang susah mah ya udah apa adanya aja. Begitu. Jadi sekali lagi banyakkan orang yang lulus dengan ujian tersebut, ujian sempit, miskin, sakit, daripada orang yang lulus ujian sehat, ujian luas, ujian kaya. Jadi tapi dua-duanya dibukakan jalan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan kondisi masing-masing, dengan keadaan masing-masing. Karena itu tidak ada alasan orang bilang saya sakit, wajar dong saya kagak seperti orang sehat gak ibadah kepada Allah, gak ada alasan. Saya susah, ya wajar saya gak seperti orang kaya yang ibadah kepada Allah, rajin sholat, kan saya susah, gak ada alasan. Ya, sholat itu ista'inu bis-shobri wa sholat, tadi kita sebutkan. Sholat itu ibadah yang menjadi cirinya umat Nabi Muhammad. Ibadah yang menjadi koneksi, ya, hubungan antara seorang hamba dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Hubungan antara kami dengan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkannya maka dia telah kafir, telah menghancurkan perjanjian tersebut. Jadi sholat itu ikatan kita dengan Allah. Dan sholat itu ibadah yang kagak boleh prek, gak ada uzur untuk meninggalkannya. Satu-satunya ibadah yang harus tetap dijalankan. Karena kalau ditinggalkan gak ada hubungan, gak ada koneksi. Ini handphone gak ada jaringan, yang percuma. Handphone bagus, handphone cakep nih, mahal, cuma satu kekurangannya apa? Jaringannya gak muncul, Pak. Ya. Buat apaan? Mendingan handphone yang dijelekan, tapi ada jaringannya. Ya, dipakai bisa buat handphone, buat apa? Handphone bagus tapi nggak bisa dipakai buat apa-apa, buat apa? Ya, begitu. Jadi satu-satunya ibadah yang nggak ada budurnya tuh, nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau puasa, ambil contoh puasa. Puasa wajib hukumnya, tapi ketika dia musafir boleh nggak puasa. Ketika dia sakit boleh nggak puasa. Wanita yang haid, yang nifas nggak boleh puasa. Begitu. Orang yang nggak sanggup, nggak mampu, yang nggak kuat puasa, boleh dia nggak puasa. Tapi kalau sholat, mau kayak gimana juga wajib sholat. Ya, nggak bisa berdiri, nggak kuat saya berdiri. Duduk, nggak kuat duduk. Berbaring, nggak kuat berbaring, terlentang, madhab kiblat dengan telapak kaki, dengan kepala perlu diangkat. Ya, nggak kuat dengan kepalanya pusing gitu ya. Kalau diangkat, telapak kaki aja. Nggak bisa juga di rumah sakit, bagaimana ngadep kemana aja nggak apa-apa sudah. Nggak bisa dengan gerakan tangan diinfus apa segala macam. Ya udah dengan gerakan mata. Nggak bisa dengan mata, dengan gerakan hati.
Dan nggak boleh ninggalin sholat kata Nabi selama akal masih ada, pikiran masih ada. Jadi orang yang kagak sholat kagak ada pikirannya, Pak. nggak ada pikirannya ya. Gitu. Ini bahasa Betawi nih, orang nggak ada pikirannya. Ini bisa positif bisa negatif tergantung intonasi ya. Umpamanya gini, si Bulan seneng banget dia orangnya, bahagia aja dia, gak banyak pikiran, ya gak ada pikirannya, nanti gak susah hidupnya. Positif tuh maknanya. Tapi kalau intonasinya beda, si Bulan tuh kurang ajar benar, kagak ada pikiran sekali. Itu negatif artinya. Karena sama-sama gak ada pikiran. Yang satu artinya negatif, yang satu artinya positif, yang satu gak ada pikiran. Udah lepas aja, enjoy aja dia hidup. Ya, paham kata. Jadi itulah cara beribadah orang-orang yang sabar, yang susah, yang sempit, yang sakit, dengan orang yang kaya, luas juga sehat. Masing-masing ada jalannya, ada caranya. Kalau payah tajul mukmin, maka membutuhkan seorang yang mukmin hajatan syadidatan, hajat yang besar, ila sabri, kepada kesabaran, inda wurudil balaya wa minasyada'id, dari munculnya bala, musibah, dari kesusahan. Ya, awal masaib dan musibah-musibah butuh sabar. Ya, wal faqah dan kesempitan, kemiskinan. Perlu sabar dan menghadapi semua itu. Wal aliyat, atau gangguan-gangguan orang. Ya, kezaliman orang juga butuh sabar. Menjalani semuanya itu butuh sabar. Ya. Fa'il bi'an la yajza, dengan tidak marah gitu ya. Tidak berontak begitu. Idza nazala bihi syai'un minha, kalau terjadi kepadanya, turun kepadanya sesuatu daripada itu semua, dari musibah, kesusahan, gangguan orang. Jangan istilahnya histeris begitu, nggak terima, ngamuk-ngamuk segala macam, itu nggak sabar orang seperti itu. Ya, orang seperti itu nggak sabar. Ujian kesabaran dari ngurus anak, ngurus suami, untuk orang perempuan sabar sih. Ya, suaminya ngomel-ngomel mulu, sabar. Atau suami yang punya istri ngomel-ngomel mulu, sabar. Jangan ditukerin barang bekas, jangan. Ya. Ya, ini udah sabar aja gimana. Kalau bisa ditukerin bertambah gitu ya, gimana sabar. Ada, saya pernah cerita kemarin, wali yang menjadi wali, Syekh Abdul Rahman Baja'ahmad, itu karena sabar sama istrinya. Begitu, karena dia sabar sama istrinya. Dan banyak perempuan derajatnya tinggi, lebih tinggi dari suaminya nanti di surga Allah, karena waktu hidup di dunia dia sabar ngadepin suaminya. Dia sabar, suaminya suka ngomel begini begitu, dia sabar, dia hadapi dengan kesabaran. Diomelin dia sabar, dia sabar, diterima semuanya, didoakan suaminya, dan di surga nanti derajatnya jauh lebih tinggi dari suaminya, sehingga suaminya gak bisa kumpul lagi sama istrinya. Tapi di antara mereka dikatakan oleh dalam kitab, dikatakan di antara mereka memohon kepada Allah, ya Allah, angkat suamiku derajatnya, memberikan syafaat kepada suaminya, angkat suamiku derajatnya sama dengan, supaya bisa kami bersama. Karena aku tidak sampai derajat yang tinggi ini kecuali karena sebab sabar menghadapi dia waktu di dunia. Jadi dia bikin saya derajatnya, pangkatnya tinggi. Maka suaminya diajak juga. Nggak usah cari lagi. Nggak usah. Jangan cari lagi. Tambahin aja nggak apa-apa. Ya. Sama. Biasanya tambah pusing, Pak. Ya. Kalau satu istrinya pusing, palanya dua tambah pusing, ya. 3, 4 udah gak ada kepala lagi. Wah,
Jadi banyak itu ya, nanti banyak orang. Karena manusia itu dalam hidup di dunia ini, kalau kaitannya dengan kesabaran itu cuma ada dua. Ya, yang pertama orang yang diuji kesabarannya dengan orang lain. Ya, ini mendingan jadi yang ini nih daripada yang kedua. Yang kedua orang yang menjadi ujian kesabaran orang lain. Nah, kita mau jadi yang mana dah? Lihat perhatiin diri kita di rumah kita. Kita nih orang baik apa orang gak baik? Jangan lihat apa kata tetangga, ya, apa namanya masyarakat, lihat apa kata keluarga kita. Karena mereka yang melihat kita setiap hari. Mereka yang tahu persis perangai kita. Jadi akhlak kita tuh, ya, akhlak yang baik, yang mestinya dinikmati, yang mesti menikmati akhlak yang baik itu, yang paling berhak adalah ring satu kita tuh. Orang-orang di lingkaran pertama kita, anak, istri, atau suami, bapak, ibu, itu ring satu kita. Mereka yang lebih berhak menikmati mulianya akhlak yang kita miliki. Mereka yang lebih berhak. Jangan di depan orang mulia akhlaknya, sopan, santun, tutur katanya, apa segala macam. Tapi sama keluarganya galak, ya, ngomel-ngomel segala macam. Dilemparin gelas, bininya segala macam. Atau perempuan juga begitu. Baiknya kalau di depan orang-orang, ya, akhlaknya bagus banget, cakap banget, nggak tahu aja kalau di rumah Dracula itu di sana. Kalau mau kisah darah. Nah, ya, jadi yang paling berhak, sekali lagi, yang paling berhak menikmati akhlak mulia kita adalah ring satu kita, keluarga terdekat kita, baru orang lain. Nah, makanya Nabi bilang, khiyarukum di ahli wa ana khiyarukum di ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Jangan tanya orang lain, keluarganya bagaimana. Dan aku orang yang terbaik di antara untuk keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamuflase atau apa namanya, istilahnya jaim, jaga image depan orang baik segala macam. Tapi di dalam keluarga curang-curang, ya, seperti itu. Jadi dua itu tadi ya, orang hidup di dunia itu antara dua. Dia sebagai orang yang diuji kesabarannya dengan orang lain, atau orang yang menjadi ujian kesabaran buat orang lain. Nah, kita di rumah sekali lagi lihat, kita, anak-anak kita, istri kita, mereka bagaimana? Kita jadi ujian kesabaran mereka, atau kita diuji sabar kita sama mereka? Mendingan kita diuji sabar sama mereka daripada jadi ujian kesabaran mereka. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Biarin deh jadi kita diuji kesabaran kita dengan mereka, ya, keluarga segala macam. Ya, jadi daripada kita jadi ujian kesabaran. Kita itu menikahi perempuan, atau yang perempuan nikahi laki-laki, mohon maaf, apa namanya, tidak ada manusia yang seperti malaikat. Manusia bukan malaikat. Tidak ada yang punya sifat yang sempurna. Mesti ada kurangnya. Orang yang paling layak, yang paling berhak kita terima kekurangannya, kita maklumi kekurangannya adalah keluarga kita, siapa lagi. Nah, kalau keluarga kita aja kita nggak bisa terima kekurangannya, bagaimana orang lain? Terima kekurangan dari istri kita, terima kekurangan dari suami, terima kekurangan dari anak-anak, terima aja. Ya, sambil berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki diri mereka, begitu, dengan cara yang baik, begitu ya. Kalau ada kekurangan, terima lah. Bagaimana lagi? Ya, istri cantik, begini, tapi saya ngomelmu, ya udah terima bagian dari enaknya itu. Istrinya akhlak mulia, sabar, rajin, segala macam. Cuma sayang, ya, nggak putih, kulitnya hitam, terima udah hitamnya, gitu ya. Gimana? Ya, ada kurangnya, memang ada kurangnya, nggak ada semuanya sempurna. Begitu juga kita, emang kita kan manusia sempurna. Tanya ke istri kita, pasti kita punya kekurangan. Dia terima, dia bisa terima kekurangan kita. Kenapa kita nggak bisa terima kekurangan? Nggak ada manusia yang sempurna, sekali lagi. Manusia bukan malaikat. Orang yang paling berhak kita terima kekurangannya, kita maklum dengan kekurangannya adalah keluarga kita sendiri, bukan orang lain. Sebelum orang lainnya, jangan protes. Ya, ketika turun musibah itu bahkan yatmain, tenang, wa tawakal, apa namanya, santai menghadapinya, tenang menghadapinya.
tenang hatinya. Wala yadhiq, dan tidak merasa sempit hati. Wala yatadajjar, juga tidak berkeluh kesah. Ya, tidak marah-marah. Ya, wala yashku ilal khalaq, tidak mengeluh kepada manusia. Allah cemburu kalau orang mengeluh kepada manusia, nggak mengeluh sama Allah. Di zaman sekarang itu, zaman media sosial, orang banyak kan mengeluh sama manusia melalui media sosial, sakit, tulis di status, ya, begitu. Tapi nggak ngadu sama Allah tuh, susah, ngadu sama manusia, susah segala macam, kerjaan banyak, nggak ngadu sama Allah, nggak kembali sama Allah, Allah cemburu sama dia. Itu ngadu sama makhluk aku. Kau anggap makhluk makhluk aku, makhlukku lebih bisa kau andalkan daripada aku. Ngadunya sama Allah, dan ngadu sama orang. Ngadu sama orang kalau memang ada, kita minta pencerahan darinya, kita minta solusi, minta gambaran segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar keluh kesah aja, ngeluh aja sama Allah dalam sujud, dalam doa, begitu ya. Allah tenang dengan hal itu. Bal yarji'u ilallahi, bahkan kembali kepada Allah bi khusyu'ihi, dengan kekhusyuannya, wa hudu'ihi, dan kerendahan hatinya, wa du'aihi, dan doa-doanya seperti yang saya sebutkan tadi, wa tadarru'ihi, dan mengeluhnya dia, ya, menganduknya dia sama Allah, wa yuhsinudzan bi rabbih, dan berhusnudzan kepada Tuhannya. Ya, Imam Haddad mengatakan dalam sebuah qasidah yang bagus benar artinya itu, kita baca di Majelis Ar-Raudhah itu setiap malam Senin. Kitabnya namanya Syarah Qasidah Imam Haddad, dikarang oleh Sayyid Habib Umar bin Ahmad Shalih Habib, Nusnus Sakinah wa Sukun, ya, Syarah Qasidah La Yufdirhamu Ma'budir Yakun. Udah sebuah syair tulisan Imam Haddad. Beliau banyak menulis syair-syair yang luar biasa. Di antara syair itu judulnya Layuk yang turhamu ma'budir yakun, jangan banyakin sumpah, yang ditakdirkan pasti terjadi, yang Allah mau pasti terjadi. Dalam akhlaknya dikatakan ilzam baba rabbik watruk muladu, ya, lazimi pintu Tuhanmu, tinggalkan yang lain, ya. Was'alus salamah min daril futur, mintalah keselamatan, kebahagiaan, seperti yang sudah bahas tadi, dari rumah yang penuh fitnah ini, dunia ini fitnah semua. Ya, anak istri fitnah, ujian. Tapi Allah menyediakan pahala yang besar dalam ujian tersebut. La yaliqu sadruk, jangan sempit hatimu. Fal hadith Yahud, yang sudah ditakdirkan Allah terjadi. Semua yang ada ini ringan semuanya dibanding kesusahan di akhirat nanti. Semua di dunia ini nggak ada apa-apanya. Ujian di dunia nggak ada seujung kuku, nggak ada ukurannya. Bahkan dibandingkan dengan ujian di alam kubur, di alam barzah, dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, nggak bandingan dengan kenikmatannya atau dengan azabnya. Nauzubillah. Begitu. Dibandingkan dengan, apalagi dibandingkan dengan akhirat. Hadis ya, semua ini dunia ini ringan semuanya, nggak ada yang berat. Ya. Allahul Muqaddar wal alam syu'un, Allah yang mentakdirkan alam ini adalah kuasanya Allah. La yaqturhamu ma'budir yakun. Allah katakan, apa beliau mengatakan dalam qasidahnya itu, anta wal khalaiq kulluhum abid, kamu dan semua makhluk adalah hamba Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid, dan Tuhanmu ya di dalam kita ini, dalam kehidupan kita melakukan, memutuskan apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Ada ulama bilang, kalau saya berdoa kepada Allah, doa saya diijabah oleh Allah, maka saya berbahagia. Tapi kalau saya berdoa kepada Allah, doa saya tidak diijabah atau belum diijabah oleh Allah, maka saya lebih berbahagia lagi. Loh, kok bisa? Ya, karena ketika saya berdoa diijabah oleh Allah, itu mau saya, itu kemauan saya. Tapi ketika saya berdoa tidak diijabah oleh Allah, itu kemauannya Allah. Maka kemauan Allah lebih membuat saya bahagia daripada kemauan saya sendiri. Ya, hanya orang sudah pada tingkatan yang berbeda. Ya, kita kalau doa kepengennya dikabulkan, gitu ya. Nah, kalau nggak dikabulkan sebetulnya itu keinginan Allah
Dan keinginan Allah lebih baik. Hingga dikatakan lau kushifal ridha makhtarta innal waqi. Kalau hijab diangkat buat kita, maka kita nggak akan memilih kecuali yang sekarang ini. Diangkat buat kita itu mau jadi apa? Diangkat. Baiknya saya nggak milih selain yang sudah kita jalani, yang sekarang ini. Bini kita nggak kita pilih yang lain, yang sekarang yang sudah ditentukan Allah. Kehidupan kita yang sekarang yang sudah ditentukan Allah. Cuma diperbaiki aja. Itu sebetulnya. Ya, begitu. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Kamu buat lima wayhat yang mayufid. Kalau kadang fal alam fal alam sukun. Ya, fal namis sukun. Beliau mengatakan apa namanya? Waladhi li ghairik la yasil ilaih. Waladhi yusibnak hasilun alaih. Luar biasa. Kata-katanya indah. Oh ya, sesuatu yang Allah takdirkan buat orang gak bakal sampai ke itu. Sampai ke tangan kamu. Waladhi yusibnak yang sudah ditulis oleh Allah buat kamu. Hasilun alaih akan sampai kepada kamu. Bagaimanapun akan sampai. Orang dagang, dagangannya sama, posisi dagangnya sama, ya, tapi rezekinya nggak bakal sama, ya kan? Begitu. Dagangnya sama-sama dagang gorengan, tempatnya sama di pasar Sumur Batu. Rezekinya bakalan sama nggak? Nggak bisa. Beda. Ada yang banyakan, kadang ada yang digital, ada yang lakuan, ada yang. Rezeki itu nggak bisa copy paste, Pak. Kita boleh aja niru-niru orang dagang ini. Lagi musim ini kita ikut orang. Dagangan kita ditiru orang, banyak orang ikut, gak usah pusing, biarin aja rezeki mah gak ketuker, biarin aja. Ya, perbaiki aja apa namanya kualitas daripada dagangan kita itu. Kualitasnya perbaiki, orang akan tahu yang enak yang mana, yang bagus yang mana. Rezeki mah kalau ketuker. Ya, nggak di fotokopi, rezeki itu bukan fotokopi ya, nggak di copy paste kan. Ya kata misalnya sama, ada sama-sama karyawan, tingkatannya sama, masuknya bareng, ya, gajinya sama, gaji sama, tapi rezeki beda, rezeki beda. Ya, dia dapat duit dari segaji-gajinya. Kalau ini alhamdulillah ini yang satunya. Ada ngobjek juga dia, ya, jual ini apa segala macam, ngobjekin motor, ngobjekin mobil, dapat rezeki jadi calon gitu ya. Kadang pernah dapat calon tanah gitu, rezeki mana? Waladhi kusimlah hasil madai. Ya, yang ditakdirkan buat kamu, ya udah dapat ke kamu. Maka pastagi li rabbak, sibukkan diri dengan Tuhanmu. Ya, waladhi alaik, itu yang atas dirimu, la yuktirhamuk ma'budir. Ya, jangan banyak-banyak sumpah, yang ditakdirkan pasti terjadi seperti itu. Ya, wa ya'lam yaqinan, dan mengetahui secara yakin Allah Ta'ala la ya'lam yanzil bihi dzalikal bala. Harus yakin bahwa Allah tidak menurunkan bala tersebut, ya, illa walahu fihi khairun katsir. Ya, kecuali di dalam bala dan musibah itu ada kebaikan yang banyak. Itu yang harus kita yakini. Apapun yang sedang menimpa kita, dari ujian hidup, sakit, susah, sempit, segala macam, pandemi, yakin bahwa Allah punya pemberian kebaikan yang besar di balik semua itu. Ya, min raf'id darajat, dari diangkatnya derajat kita, wa ziyadatil hasanat, bertambah kebaikan, wa takfir sayiat, dihapuskan dosa. Itu minimal. Bertambah kebaikan sebab sabarnya, dihapuskan dosanya sebab sabarnya. Ya, ada dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah kecuali dengan sabar. Sebab sabar dia diampuni dosanya. Begitu ya. Wa kama waradat bidzalika akbar asyahiru al-katsiru, seperti yang diriwayatkan dari akhbar-akhbar, hadis-hadis yang masyhur yang sangat banyak. Di antaranya waqala Rasulullah alaihi wasallam ayusibul mu'min min nasabin, sudah menimpa seorang mukmin dari nasabin. Nasab ini ta'ab, ya, kesusahan. Wala wasabin, ataupun wasab itu marad, sakit. Wala hamin, atau kesumpekan, kegundahan hati. Hatta syaukati, hingga satu duri. Yushakuha, yang dia keluhkan di kakinya, nempel di kakinya, tertusuk di kakinya. Illa kafarahullahu, ya,
kecuali Allah ampuni bihi min sayyi'ati, dengan sebab itu semua atas dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Ujian sia-sia enggak. Ya, Allah ampuni dosa. Kadang orang dikasih sakit itu karena Allah sayang. Allah sayang sama dia, lihat nih hambaku ini nggak tobat-tobat, nggak istighfar, kurang istighfarin. Ya, dosanya udah nyengser. Ya, akhirnya dikasih sakit. Biar kenapa? Biar hilang dosanya. Jadi Allah kasih sakit biar bersih dosanya. Itu Allah sayang sama dia. Ya, atau Allah ingin mendengar keluhannya, ingin mendoakan dia. Wah, kata Allah, Pak. Silakan tanya-tanya. Ya, silakan. Ya. Kalau orang laki di akhirat nanti di surganya Allah boleh punya istri lebih dari satu, bahkan minimal jatah seorang laki-laki dunia itu mendapatkan 2 dari perempuan dunia. Apa sih bedanya perempuan dunia dengan bidadari? Perempuan yang di dunia ini, perempuan manusia itu di dunia umat Nabi Muhammad SAW di surga itu seperti permaisuri, ratu. Kalau bidadari itu kedudukannya seperti selir. Ya, selir beda lah sama permaisuri, sama ratu. Nah, minimal seorang laki-laki dunia itu dapat istri dari perempuan dunia 2 orang minimal. Ada hadisnya. Saya lihat itu hadis di dalam kitab Sa'adatul Mahya Ma'an wal Mahya, begitu karangan Sayyid Habib Umar bin Muhammad Salim bin Habib. Beliau mengutip dari hadis sahih, saya lupa riwayat siapa, ada dalam kitab itu. Jadi minimal 2 orang. Gak apa-apa lebih, itu minimal paling sedikit. Nabi Isa alaihissalam, beliau meninggal dalam keadaan bujangan, jomblo. Tapi nanti di akhirat dinikahkan oleh Allah dengan 1000 perempuan. Setiap resepsinya diundang seluruh ahli surga. Ya, mudah-mudahan dapat undangan. Itu undangan yang kita nantikan. Ya. Nah, seluruh ahli surga diundang semua. Pestanya 1000 malam. 1000 orang dinikahi. Nabi Isa alaihissalam, seorang Nabi Isa. Ya. Jadi kalau dibilang di neraka lebih banyak perempuan, sama di surga juga banyak perempuan. Di surga juga banyak perempuan. Ya. Nah, kalau perempuan, nah ini pertanyaannya. Kalau perempuan suaminya lebih dari 1, dia siapa ini suami di surga? Ya, suami di surga ini siapa? Ini ada dibahas dalam kitab Mughni Muhtaj, syarahnya Minhaj, syarah al-Minhaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbini. Saya baca itu kitab, pernah saya baca, di sana dikatakan wanita yang meninggal, dia punya 2 suami atau lebih, maka dia akan memilih salah satu dari suaminya itu yang paling baik akhlaknya di dunia. Tetap suaminya cuma 1 di sana. Dia paling akan memilih suaminya yang terbaik akhlaknya waktu di dunia terhadap dirinya. Begitu. Atau dia boleh memilih orang lain. Kalau dia bilang bosan mainnya 2 aja. Bisa jadi. Kalau katakan tidak 1 derajat, tidak di derajat yang sama. Karena kalau suami atau istri derajatnya beda. Suami sama istri derajatnya beda. Itu kemungkinannya dicari yang lain. Ada kemungkinan gitu. Atau kemungkinannya dia mau sama istrinya atau suami seperti saya sampaikan tadi, istrinya derajatnya tinggi karena sabar, ngadepin lakinya yang ngomel-ngomel mulu. Tapi masuk surga juga dua-duanya. Ya, si istri bisa aja dikawin sama orang lain, sama yang laki-laki dunia yang sederajat sama dia, selevel sama dia, atau dia mohon kepada Allah supaya dinikahkan lagi dengan suaminya yang di dunia dan diangkat itu derajat suaminya menjadi dekat dengan sama dengan itu perempuan. Ya, jadi boleh dia memilih, si perempuan itu memilih. Cuma kebanyakannya di kitab itu dikatakan dia akan memilih suami yang di dunia, yang paling baik akhlaknya. Dan kebanyakan ahli surga itu akan dinikahkan lagi dengan istrinya di dunia. Kalau sama-sama masuk surga. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga. Pasangan kita. Menikah itu jangan cuma niatkan supaya bahagia
apa sehidup semati, ya kan? Udah mati udah kelar, kawin lagi, ya. Jangan sehidup semati, tapi sehidup hingga surga nanti. Ya, jadi niatkan ketika kita nikah, ya Allah jadikan istri saya ini ya pasangan saya dunia dan akhirat. Pas sudah nikah, bininya bawel, ya Allah nggak jadi deh. Di akhirat tapi nggak bawel lagi. Gitu. Nah kalau saling ketemu tuh katanya gilang salaman, salam. Ya, kalau ketemu saling berucap salam. Ya, bertutur kata yang ramah. La yasma'una fiha lagwa wala kidza. Tidak mendengar, tidak didengar di dalam surga itu kalimat yang lagu, kalimat yang kasar, apa yang agak enak ya. Semuanya cacian, makian, gak ada lagi. Malah kita atau omongan-omongan yang makian, cacian, dusta dan lain sebagainya tidak ada lagi di surga yang kayak gitu. Gak ada lagi yang cemburu, yang komen, gak ada. Ya, seperti itu. Maka kata Allah. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Hasan Amin. Allah. Kami bisa menimba ilmunya. Gini Ustaz, saya pengen tahu atau pengen ngerti apa itu definisi at-taqwa. Bagaimana kami bisa melurus diri. Mungkin kita baca asyhadu an la ilaha illallah kali dulu berapa kali. Ya, ya. Dalam apa yang disampaikan oleh ulama, ada at-taqwa itu memang ada dua ya, at-taqwa sughra, ada at-taqwa kubra. At-taqwa sughra itu membaca kalimat la ilaha illallah 10.000 ya, 10.000 kemerdekaan kecil namanya. Kalau at-taqwa kubra kulhu 100.000 gitu. Itu boleh dibaca sendiri atau bersama jamaah. Begitu itu at-taqwa. Ya, artinya kita dengan melakukan hal itu kita membebaskan diri kita dari siksa kubur, dari kesusahan nanti di akhirat, merdeka kita dari semua itu insya Allah. Ya kalau bisa jadi amalan kita yang kita kumpulkan untuk akhirat kita begitu. Gak mesti baca itu sekali duduk, gak mesti. Kalau bisa sekali duduk, tapi memang berapa jam membaca segitu. Ya, nah kalau la ilaha illallah mungkin 10.000 kali, 1.000 kali katakan baca la ilaha illallah itu setengah jam gitu ya. Ya 10.000 tinggal kalikan aja. Begitu. Kalau kulhu lebih panjang lagi sampai 8 jam kalau sekali duduk. Nggak sekali duduk nggak apa-apa, nggak kali duduk nggak apa-apa. Berhari-hari ditabung, dilanjut lagi. Dulu ada bibit dari saya punya mertua, almarhum Haji Abdul Qahar, guru mertua saya, guru kita, Allah yarhamhu rahmatullah. Beliau itu ketika meninggal ada dinyimpen bujur, tahu bujur mah? Kain putih. Itu kain putih diikat gitu, diikat begitu. Banyak panjang pokoknya ikutannya begitu. Ketika ditanya ini apaan ini? Ya, ini kain bujur ini apaan? Kok dibuntel-buntel gitu ada yang ketiga tadi. Dan itu kulhu yang dia baca. Itu panjang benar dan setiap ikatan itu 1.000. Banyak benar panjang benar. Akhirnya dikumpulkan tuh bentuk di dalam kain apa? Bersama. Di amalannya dia memang itu baca kulhu setiap hari. Seperti itu. Emang kulhu ini luar biasa ya. Ayat kursi sama kulhu ini banyak sekali dianjurkan untuk dibaca. Ya, kalau orang bahkan yang baca kulhu 3 kali aja ketika masuk rumah, maka Allah akan berikan kekayaan, ya, keluasan rezeki kepadanya dan kepada tetangga-tetangganya. Tetangganya dapat berkah, jangan dia. Tetangganya dapat berkah. Begitu. Itu enaknya bertetangga sama orang saleh, ya, orang baik, orang saleh, orang ulama. Baik berkahnya kita dapat juga, ya. Berkah yang batin begitu. Berkah yang zahir juga kadang-kadang dapat, ya. Si ulama ini, si ustadz ini kalau pulang berkatnya banyak malam-malam, ya. Orang dapat 1 dia dapat 2, ya. Belum parselnya.
Tadi yang makan, bagi tetangga, udah berkah gitu ya. Kalau ayatnya ada, begitu. Jadi apa kulhu ini memang luar biasa. Kalau la ilaha illallah takut. Jadi boleh diamalkan itu nggak ada hadisnya. Kalau ditanya hadisnya apa nggak ada. Itu cuma amalan yang diajarkan oleh ulama. Ya nggak ada yang salah dari itu. Ya ada sahabat yang bilang, ya Allah Rasulullah, aku cinta benar sama suratul Ikhlas. Begitu. Rasulullah kata perbanyak baca dan perbanyak membacanya. Ya, begitu. Kau akan dibangkitkan bersamanya bersama surat Al-Ikhlas. Jadi memang anjuran memperbanyak itu ada. Ya, ada. Baik, jelas ya. Bisa dijadikan amalan, nggak mesti satu kali dulu, ya ditabung aja gitu, mesti paham ya. Allah a'lam. Fatihah bil qabul dan bersyukur kepada Allah Taala wa arifin bila budi dan sesuatu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna khairan indaka li syarri ma indana. Allahumma hadina bi hudaka wa